السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور ایک سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے اسکول کی جو بہت خوفناک اور پراسرار سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن کہانی سنانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ سب نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب اسکول سے بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور میرا نام کاشف ہے اور میں کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا، پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول تمام خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور چپ چاپ پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ احمد صاحب، کیا اس اسکول میں تمہیں کچھ عجیب لگ رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں بلکہ یہ عجیب ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تو اس نے کہانی سنانی شروع کی۔ تو اس کی یہ کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اسکول تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹ کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ ہوا نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں ان کے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا ڈینر تھا جو ان کو چند لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو وہ واپس جانے میں دیر ہو گئی تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی تھی تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں۔ 12 بجے تک تو وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم سب اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا۔ تو ہم سب اس کو کہہ کر گئے تھے، اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کر بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم سب وہاں سے روانہ ہوئے۔ اگلی صبح جیسے ہی ہم اسکول میں گئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کرنا چاہا۔ ہم نے بہت اصرار کیا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے اور تم اتنا ڈر کے مارے کیوں کانپ رہے ہو؟ تو وہ طالب علم کچھ سنبھلا اور اپنے ڈر کو قابو کر کے کہنے لگا، جیسے آپ سب اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والا مین گیٹ کھٹکتا
खटकता हुआ महसूस हुआ। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा, लेकिन दूसरी बार भी खटकने की आवाज़ आई। एक पल के लिए तो मैं बहुत डरा, लेकिन मैंने अपने होश बहाल करके सोचा कि शायद आप लोग होंगे और कुछ पूछने के लिए आए होंगे या कुछ भूल गए होंगे। ये सोचते हुए मैं मेन गेट की तरफ दौड़ा और मैं वहाँ जाकर मैंने मेन गेट खोल दिया और फिर मैंने देखा जो मेरे होश खता करने वाला था। मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैं एक ही आवाज़ पर दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैंने सोचा जल्दी जाकर खोलूं और देखूं कि ये कौन ऐसी हरकत कर रहा है और मुझे इतनी रात को दरवाज़ा बजाकर फिर छुप कर डराने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहां कोई नज़र नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। अजीबोगरीब ख्यालातों ने आकर घेरा मुझे, लेकिन फिर मैंने अपने कंधे को झटका कर दिल को तसल्ली दी कि नहीं, कुछ नहीं है, ये शायद मेरा वहम है और कुछ नहीं। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजने लगा, लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट नहीं और ना ही स्कूल के और कमरे की। अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैं दंग रह गया और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बाहर वाला मेन गेट भी बंद है और पूरा स्कूल खाली है, अंदर कोई नहीं, तो फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा कैसे बजा? किसने बजाया? ये सोचकर मेरे तो ओसान खड़े हो गए। इन सब सोचों में मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी और मैं आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। मैंने हिम्मत इकट्ठी की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीरें लगी, कर्नल, जर्नल, इन्वेंटर, डिस्कोर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे, बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। ये सब देखकर मेरी समझ में कुछ ना आया और मैंने डर के मारे अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया, लेकिन खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी रूह परवाज़ करने वाली है। खौफ के मारे मैं तो बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई ना दिया। मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई ना दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया, लेकिन मुझे अपना मोबाइल भी कहीं नज़र ना आया। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार दी और आयतल कुर्सी का विर्द करता रहा। वहाँ से हिलने तक की हिम्मत ना थी और अब बस ये इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूं। इस स्कूल में आसेबों का साया है। खुदा के लिए रात के वक्त यहाँ किसी को भी रहने ना दिया करें। वो ये कहते हुए इस स्कूल से निकल गया और दोबारा इस स्कूल पर वापस ना आया। ये कहकर अहमद साहब ने लंबी सांस भरी और कहा, तुम सिर्फ कहते हो कि ये अजीब है। ये अजीब नहीं, ये पुरअसरारियत से भरा स्कूल है। यहाँ रात के वक्त कोई नहीं रुकता, बस दिन में ही पढ़ा कर सब चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुरअसरारियत से भरी स्कूल की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।